میں نے جیسے یہ بھی عرض کیا کہ ریسرچ، آپ کے تھیسز آر این اپرچونٹی فار یو ٹو بلڈ یور کیریئر اینڈ آلسو اسکالرشپس. بائی دی وے جنہوں نے اپنے تھیسز یا اپنے کچھ ایکسپیرینس حاصل کیا کلائمیٹ چینج میں، اسکالرشپ کی اپرچونیٹیز ان کے لیے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ باہر بھی. اس کی بہت سی ایگزامپلز ہیں ہمارے پاس، اگر 1 to 1 یا کوشچن آنسر میں آیا تو شیئر کریں گے. واٹ از انٹلیکچوئل ڈیٹ؟ دس از دا گیپ بٹوین واٹ ورکس اینڈ آور نالج آف وائی اٹ ورکس. کہ جو چیز ہو رہی ہے اور یہ ہمارا نالج اس بارے میں کہ وہ کیوں، کیسے، کس کی وجہ سے ہو رہی ہے، اس میں اگر گیپ ہوگا تو یہ انٹلیکچوئل ڈیٹ ہوگا، اور دس کوڈ بی کلنگ فار آور فائٹ اگینسٹ کلائمیٹ چینج. میں یہ ایک بہت اچھا، میں پہلے یہ کہوں گا کہ بہت اچھا ریسرچ پیپر ہے، اس کی تھاؤزنڈز آف سائٹیشن ہے، ڈاؤن لوڈ کیا گیا ہے، لیکن جسٹ فار ایگزامپل ود آل ڈیو ریسپیکٹ میں شیئر کرنا چاہوں گا. یہ ایک پیپر ہے، اس پیپر پہ 800 لوگوں کو انہوں نے انٹرویو کیا، اور یہ قصور اور سراؤنڈنگ کے ایریاز میں ریسرچ ہوئی. اب جو جہاں پہ انہوں نے انفارمیشن بیسز ان لوگوں کی ہے کلائمیٹ چینج کے بارے میں، اس پہ مختلف فیکٹرز پہ دیکھا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. پھر انہوں نے ایجوکیشن، وہ جو رسپونڈنٹس تھے ان کو ایجوکیشن کو اینالائز کی کہ کیا ایجوکیشن ہے. پھر انہوں نے اویئرنیس آف کلائمیٹ چینج پہ اینالائز کیا. پرفیکٹ. لیکن میں آپ کی توجہ دینا چاہوں گا یہاں پہ کہ یہاں سے نظر نہیں آئے گا، لیکن انہوں نے جو سورس آف انفارمیشن آن کلائمیٹ چینج انفارمیشن کی بتائی، وہ فرینڈس کی بتائی اور ٹی وی اینڈ سوشل میڈیا. لیکن سوال یہ ہے، ایک اور ریسرچ بتاتی ہے کہ عورتوں کے لیے خاص کر رورل ایریاز میں جو سورس آف انفارمیشن ہے وہ ان کے ہسبینڈز ہیں، ان کے گھر کے مرد، یا سیکنڈ نمبر پہ این جی اوز ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن یہاں پہ انہوں نے پرابلم کیا کیا؟ پرابلم یہ کیا کہ جینڈر کو انہوں نے اوپر صرف اتنے پرسنٹ میل، اتنے پرسنٹ فیمیل پہ لا کے چھوڑ دیا. They did not conduct gender disaggregated analysis. انہوں نے صرف میل فیمیل کے اور کیا انٹرویو انہوں نے تقریباً میرے خیال میں 17% کہیں پہ یا کہیں 30%، کچھ نہ کچھ کیا ہے، لیکن وہیں پہ چھوڑ دیا. انہوں نے یہ ریسرچ نہیں کی کہ فیمیل کا سورس آف انفارمیشن کیا ہے، میل کا سورس آف انفارمیشن، فیمیل کی ایجوکیشن لیول کیا ہے اور میل کا ایجوکیشن لیول کیا ہے. یہاں پرابلم. پھر اسی طرح باقی میں جہاں ایسٹس تھے، اور بڑی اچھی اس میں ریسرچ، یہ ریسرچ پیپر ہے، بہت اچھا اس کا ہے، انٹرنیشنل پیپر ہے، ریلی کمنڈ دیم. لیکن پھر انہوں نے مختلف ریسرچ کی، لیکن ساری جینڈر نیوٹرل ہو گئی. اور اس کا امپیکٹ کیا ہے، میں ایک ایگزامپل بتاتا ہوں. پنجاب گورنمنٹ کے لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ نے چند سال پہلے ایک پروجیکٹ کیا انٹرنیشنل فنڈنگ سے، اور وہ کہتے ہیں کہ 1 سال کے بعد یا 1 سال یا 1.5 سال کے بعد جب ہم نے مانیٹر کیا تو معلوم ہوا کہ ہمارا رزلٹ صرف 30% آیا، 70% فیلیور تھا. جب ہم نے دوبارہ ڈگ آؤٹ کیا تو معلوم یہ ہوا کہ ہم سارے کی ساری ٹریننگز میل فارمرز کو کروا رہے ہیں، جبکہ لائف سٹاک کو کون دیکھ رہا تھا وہاں پہ؟ کون دیکھتا ہے نارملی؟ فیمیلز. اگر آپ کی ڈائریکشن غلط ہوگی، آپ کی ریسورسز ضائع ہوں گے، آپ کے ریزلٹ نہیں آئیں گے، آپ مسئلے کو حل نہیں کر سکیں گے، آپ ان کو کمپلیکیٹ کریں گے. تو پھر وہ کہتے ہیں ہم نے اس کو ریورس کیا، which was very good of them. انہوں نے ریورس کیا اور انہوں نے فوکس اب عورتوں پہ کرنا شروع کر دیا. جب اس پہ کرنا شروع کیا تو جب اس کے بعد ایویلویٹ کیا تو ان کے ریزلٹ ریورس ہو گئے، 70% ریزلٹ پازیٹیو آنا شروع ہو گئے اور کچھ ظاہر ہے فیلئر. تو دس از دا امپیکٹ of your research and knowledge and the problem of intellectual debt. Excellent. Collaboration ہونا چاہیے. اور پھر manifestation of climate change in Pakistan ظاہر آپ سب کو علم میں ہے، اور پھر اس کے مختلف شعبوں پہ جو میں کہتا ہوں
डिपार्टमेंट इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. आप यहाँ एक सिर्फ एग्जांपल देख लें. इकोनॉमी है, रेवेन्यू है, जॉब है, इंडस्ट्रीज है, बिजनेस है, हाउसेज है, डैम है, माइग्रेशन है, हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, इनकम है. ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं किसी भी डिपार्टमेंट से कनेक्ट होते हैं. ये चैलेंजेस इस पे करने की जरूरत नहीं है. मानसेहरा का क्या हाल है? पिछले 30-35 सालों में मानसेहरा में क्या फर्क पड़ा है? रिसर्च की किसी ने? मैं आपको शेयर करता हूं. आई एम श्योर आपने की होगी, शायद यहां मौजूद ना हो. मानसेहरा का टेम्परेचर 79 से 22 तक इंक्रीज हुआ, तकरीबन 1.4 डिग्री सेल्सियस. और ये 1.4 आपको फिगर छोटा नजर आ रहा होगा. आई एम श्योर आप लोग जो रिसर्च कर रहे होंगे, मेरी साहिबान के दोस्तों से पिछले महीने जो हमारी एक मुलाकात थी, उसमें मालूम हो किस तरह फ्रूट प्रोडक्शन में और मुख्तलिफ शोबों में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज. इसके अलावा प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल के पैटर्न, रेनफॉल आपकी नीचे जा रही है. और पिछले इस पीरियड में 79 से 2022 तक 292 मिलीमीटर आपकी बारिशें कम हुई. तो एग्रीकल्चर मुतासर नहीं होगी तो क्या होगा? जानवर मुतासर नहीं होंगे तो क्या होगा? औरतों पे असर नहीं पड़ेंगे तो क्या होगा? बहुत से रिसर्चेस हैं. ये बहुत अच्छा पेपर है, जिसको जरूरत हुआ मैं शेयर कर लूंगा कि दुनिया भर में यूनिवर्सिटीज क्या कर रही है. जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, आप लोग भी उनमें से एक हैं, क्लाइमेट चेंज पे. तो 3-4 किस्म के काम हैं जो ये कर रहे हैं, जिसमें एडेप्टेशन पे काम है, सस्टेनेबिलिटी और मिटिगेशन पे काम हो रहा है, बेटर कम्युनिटी एंगेजमेंट पे काम हो रहा है पूरी दुनिया में, और इंटरडिसिप्लिनरी वर्क. मैंने आज शायद ये मेरी 17th यूनिवर्सिटी है. मैं किसी यूनिवर्सिटी में अनफॉर्चुनेटली, इसमें इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज भी थी, इसमें इकोनॉमिक्स की भी थी, इसमें विमेन भी थी, किसी यूनिवर्सिटी में मुझे एग्जांपल नहीं मिली कि जो अपना थीसिस कर रहे हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कोलैबोरेशन कर रहे हैं. वेरी अनफॉर्चुनेट. रिसर्च ये बताती है अगर हमें क्लाइमेट चेंज पे रिसर्च करनी है, सोल्यूशन करना, तो आपको इंटरडिसिप्लिनरी होना पड़ेगा. लेकिन आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर कि लास्ट नाइट आई मेट प्रोफेसर्स ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, वेरी लर्नेड वन. तो सज्जाद अफरीदी साहब, जो शायद इस वक्त नहीं है मैनेजमेंट साइंसेस के, उन्होंने मुझे बताया कि वो मिलजुल कर काम कर रहे हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से, मैनेजमेंट साइंसेस वाले टूरिज्म डिपार्टमेंट से और प्राइवेट सेक्टर से, गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट से मिल के कर रहे हैं और एक्सीलेंट रिजल्ट हासिल कर रहे हैं. मेरे ख्याल में उनके लिए और उनके कोलीग्स के लिए तालियां होनी चाहिए, बिकॉज़ दैट इज द वे फॉरवर्ड. हमारे यहाँ और ये डेवलपिंग कंट्रीज का जनरली प्रॉब्लम है कि हम साइलोज में काम करते हैं. हम चीजों को अपने चेस्ट के साथ लगा के रखते हैं, दिखाते हुए घबराते हैं. लेकिन जब हम रिवर्स करते हैं तो हमारी कामयाबी पहले से ज्यादा हो सकती है. 2022 में केपी की क्लाइमेट चेंज पॉलिसी बनी. आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू लुक एट दैट, बट आई सॉरी टू से कि देयर वाज नॉट ए सिंगल रेफरेंस फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी इन केपी. ये अनफॉर्चुनेट है या नहीं? जबकि आई नो कि बहुत से लोग अच्छा काम कर रहे हैं. तो यू हैव टू रीच आउट. और आई एम श्योर चीमा साहब जो मुख्तलिफ कमेटीज में मौजूद हैं डिसीजन मेकिंग की, आई एम श्योर ये हमारे लिए वो रास्ते भी हजारा यूनिवर्सिटी और बाकियों के लिए इंशाल्लाह ओपन करेंगे. कंक्लूजन में करना चाहूंगा कि जेंडर डिसएग्रीगेटेड रिसर्च पे अगर फोकस करें तो बहुत अच्छा होगा. प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस पे करें डिपार्टमेंट्स और दूसरी यूनिवर्सिटीज के साथ. और यहां मतलब जितनी मैं जगहों पे गया हूं, ये वाहिद यूनिवर्सिटी है जहां पे एक से ज्यादा यूनिवर्सिटीज कोलैबोरेट कर रही हैं और प्रेजेंट भी हैं. जी ये सब के लिए ये दिस इज एक्सेप्शनल, कांग्रेचुलेशंस. और साथ साथ मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अपने करिकुलम में क्लाइमेट चेंज इंटीग्रेट करें, वो कोई भी हो. जब भी मैं किसी यूनिवर्सिटी में क्या जाता हूं, इस मकसद के लिए वो मुझे एनवायरमेंटल साइंस में ले गए, मैं कहता हूं वो तो कर ही देंगे, जरा आप सोशियोलॉजी में ले जाएं, एंथ्रोपोलॉजी में ले जाएं, इकोनॉमिक्स में ले जाएं, बिजनेस में. एटलीस्ट 2 यूनिवर्सिटी में आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू इंक्लूड क्लाइमेट चेंज इन देयर करिकुलम. I would like to stop here. Thank you very much for your patience.